khususnya oleh Hajah Halimah Sa'diyah binti Ismail wa Sami' Abdin bin Mujid Haji Fasid bin Sabi'un Hajah Ruqayyah binti Abdul Samad Hajah Abdul Samad bin Sa'ad Anas bin Sa'ad wa Rahmah wa Syahid wa Mu'allim Tabi'in Al-Ardu Syamdullah Al-Fatiha Yasin A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيلا عليك الرحيم تنزل قوما آباءهم غافلون فقد فضلوا على كريم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناقهم أغلالا فإذا وهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم شميعا وهم لا يبصرون وسواء علينا أجر معهم مثلهم لا يؤمنون إنما ننزل من طاعته واشرح من بالغيب وبشر وأجر كريم إنا نحن جماعة الأرض وقد وأنزلنا كل شيء عصينا في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ المرسلون وكذبوا معزة بزلزل فقولوا إن إليكم مرسلون قالوا ما نبي إلا بشر مثلنا وما الرحمن من شاء أن إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لن بك إلا الدهر إنكم سلام من عذاب أليم قالوا معهم من يزعم وهم مسيف وجاء نصر الذين تبني يسمع قال يا قوم اتبع المرسلين اتبع أهل سماجر وهم مهتدون قالوا يا العمل الذي أمرنا إليه ترجعون هل اتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن من دون ذلك كل تغني عن شفاعته شيئا ولا ينقذون إني ذلك ضلال مبين يا من تبين مسمعون إلى دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر مني وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي بني من من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا أشهد واحدا بينهم خالد ومن جاء حسنا عن العباد ويأتي برسول ذاك النبي يسارعون ألم يروا أهل الله من أمرون فإن لا يرجعون وإن كل لمن بعدين قدروا وإذن فكالبحرين خرج من أهل منه يقولون وجعلنا بها جنة من نخل وعنب وجبنا بها من عيون ليأكل من ثمره وما أكثر فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها ممن بذرهم من أنفسهم ما لا يعلمون ورأيت الملائكة تسرق منهن عرب إنهم مسلمون ويشهد الذين سخر لها ذلك القدير العزيز العليم ولقد قدر المنزل حتى عين ربي القدير ويشهد المدينة النور والذين سرقوا النهر وقضوا فيه بلد يسبحون ويأكل أن نحمل جرة بالبوك المشهور وخلقنا من سما يحبون وإن شرق يوم لا سرق لهم ولهم يقضى إلا رحمة منا وتعني إلى حين فإذا قيل لهم بأيديكم خلقنا عندكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربي لكانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم بما خلقنا وحفظ الذين إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون هذا وعد من صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون ألا يستطيعون أن يصيرون إلى أهلهم يرجعون وننطق بسنتهم من جنات ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من مرقدنا هذا ونحن نسرق المرسلون إلا صيحة واحدة بإذن مع الذين مهدرون ولأن لا تزال نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل باكر هم أسود يعملون على الآرائك متكئون لهم فيها باكرة ولهم من يدعون سلام قولا من رب الرحيم لازم ما يمجرمون ألم نعلم بأن تعبدوا شيئا إنه لكم عدو مبين وأن يعودوا بهذا صراطا مستقيما والله تنبذ من الكسل فارتقوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسراها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتقربون إليهم وتكلمون بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أنفسهم صراطا وأن يبصرون ولو نشاء لنختم على مكانتهم واستطاعوا ولا يرجعون ومن عمله نزل الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شرع ينبغي له إلا ذكر قرآن مبين لينذر من حي على الكافرين أولم ير أنا خلقناه مما عملت أيدينا نعلم لها مالكون فذللناها لهم منها يركبون ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وشفاء فلا يشعرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون صرفهم لهم جل المهدرون فلا يهزم قولهم إن نعلم ويسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة خصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ويحييها الذي يشاء أول مرة وهو
بكل خلق عليم الذي يعلم كل شيء أخبر ما بين منه توقنون وليس الذي هو السماوات والأرض قد يعلم ربنا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له ويقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وآله خير الخلائق واختص من عباده الصالحين أن الرقي إلى أوج المعارف والحقائق وأفاض عليهم من بحور المواهب اللدنية برب اللطائف وشوارق الرقائق وأصبحوا هداة الأمة وقادتها إلى العزيز العليم سالكين بعباد الله تعالى من سبل الإرشاد أعلى الصراط المستقيم وآل الله عليه وعليهم زاكي الصلوات والتسليم وفقنا للاهتداء بهداهم والاقتداء بأثرهم والاقتباس بمشكاة أنوارهم في حلس الجهل البهيم ما أطرت مناكبهم معاطس الأسماء واعية وتريت آي فضائلهم وكانت إلى النهوض إلى الله داعية. أما بعد. Ini sebagian daripada manakib Imam Bukhari. Nama Sidin. Jadi yang kita hawali malam ini 4 daripada wali min auliillah. Yang pertama Imam Bukhari, kedua Datuk Lampayan, ketiga Imam Nawawi Al-Bantani, keempat Datuk Kashful Anwar Al-Banjari. Jadi itu ada di bulan Syawal ada 4 wali min auliillah, bukan Datuk Lampayan saja. Yang masyhur Datuk Lampayan, Datuk Kashful Anwar. Di tambahan adalah Imam Nawawi, Imam Bukhari dan Imam Nawawi. Imam Bukhari terdahulu, jadi terdahulu kita baca manakibnya. Imam Bukhari dilahirkan sidin di desa Bukhara, makanya Imam Bukhari. Ngaran asli sidin siapa? Muhammad bin Ismail. Kita tahunya Imam Bukhari, hadis Bukhari. Jadi asli nama sidin Muhammad bin Ismail. Dan sama tak? Abu Bakar aslinya siapa? Lain nama sidin Abu Bakar. Ngaran Abu Bakar Abdullah. Abah Sidin siapa? Abi Kuhafa itu lain nama, itu kunyah Utsman. Nah, Abu Thalib nama Sidin lah lain. Abahnya si Thalib, si anak paling tua Thalib. Anak Sidin 4 diantaranya Thalib. Hanya Ali itu adiknya Thalib. Akil dan apa lagi sebenarnya? Ja'far. Nah, jadi Thalib ini paling tua dikunyakan dengan Abu. Jadi ngaran Abu Thalib Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Sekandung dengan Abdullah, abahnya Rasulullah. Sekandung Abu Lahab lain. Kesaabah aja dengan Abdullah. Jadi banyak bini Abdul Muttalib banyak. Nah, jadi kenapa setelah sakit, akhir sakit, Abdul Muttalib bukan mengiau Abu Lahab, artinya Abu Lahab pengaran aslinya siapa? Abdul Uzza, hamba berhala Uzza. Waktu itu berhalanya 2 orang kafir jahiliyah, kafir Quraisy Makkah, yaitu Al-Lat wal Uzza. Nah, jadi ini adalah Imam Bukhari masih Muhammad bin Ismail, lahir 194 Hijri. Makanya Datuk Lampayan 1000 lahir. Jadi terdahulu sini jauh. 194 Hijriah. Dalam keadaan yatim mati abah. Nah, kalau anak ayam mati kelihatan anaknya. Kenapa? Maknanya mati, abahnya nggak tahu. Belum si abahnya jago. Tapi kalau anak manusia mati abah karena tulang punggung. Ya, itu artinya yatim binatang, beda dengan yatim manusia. Dan yatim itu 2. Pertama mati abah, kedua belum balik. Ini sudah bercucu kepada yatim. Ini yatim juga ya. Abang pun yatim ya. 2013 nanti abang mama kan, tapi bercucu yatim nama. Jadi 2 arti yatim itu pertama abah nang ada, nang kedua belum balik, bukan anak yatim. Makanya jangan makan harta anak yatim. Dia kan bisa makan tak kawin nih, janda beranakan halus belum balik, itu yatim, hartanya belum dibagi. Awas laki nang mengawini janda dia makan harta anak yatim dia deh. Harta seorang janda seorang makan. Itu caranya minta makan harta anak yatim, bukan artinya anak yatim murah, anak yatim bini itu, nah itu anak tiri kan anak yatim, tapi belum baliknya banyak berkait banyak. Dan nikahi bagian janda, anaknya anyar 5 tahun, 10 tahun tuh yatim piatu. Itu lahir di desa Bukhara, jadi Al Bukhari. Namun Makkah Makki, Madinah Madani, Banjar Banjari, Kota Baru Amun teh
namun tai. Nah, aneh ada tai cuma harusnya ya namun tai. Tai. Jadi nongkrong tai aja lah. Jadi habis singkat cerita buta mata. Beri apa? Anak hafal hadis mana buta. Waktu anak lalu mama Sidin berdoa siap malam, ya Allah sembuhkan anak ulun ini Muhammad ini daripada kebutaan sehingga nyaman untuk ilmu. Itu maksud. Ada tahu lagi apa pacaran ahli hadis nih. Akhirnya doa siang malam Allah kabulkan, lalu mata kembali terang dengan berkat doa kita bini-bini. Nah lalu kenapa terang? Lalu singkat cerita beliau menuntut ilmu macam ini terutama hadis. Akhirnya beliau berumur 10 tahun hingga 11 itu hadis Nabi banyak sudah dihafal. Umur 10 sampai 11 banyak sudah dihafal. Ketika berusia 16 sampai 18, itu Sidin ke negeri Makkah mengarang kitab pula. 16 belum 20 nih. Ini tadi kisah ulun kawin di umur 15. Orang menurut ibu bihimat ya. Kemudian menghafal hadis-hadis Nabi. Bahkan Sidin menghafal itu sekali mandang aja hafal. Dan kesahihan Sidin seandainya ada kitab selain Al-Quran maka Bukhari. Hadis Sahih Bukhari itu setelah Al-Quran rankingnya luar biasa. Sidin berpilih mengambil hadis. Pernah suatu hari diberitahu bahwa di negeri Pulan ada seorang ulama hadis. Datang Sidin. Begitu datang sekalinya kebetulan si ulama tadi lagi pakaian biasa mengukur ayam. Ayam ratusan rupanya. Kalau dikena ayam dengan petuanan menyew. Begitu ayam tak kumpul si minta dari jauh. Ayamnya longkongkan, kada ada umpan yang dilapas. Nah, ya ayam mengundustai, Nah, boleh sih. Kenapa? Untuk mendustai lawan makhluk Tuhan. Nah, kesohihannya hadis padahal hadisnya itu pas jujur ya, tapi nama bawahnya ada sifat mendustai dengan binatang. Boleh gitu. Ini seorang asal guru aja tutupnya itu. Sidin kada berpilih. Nah, itu Imam Bukhari. Kemudian beliau juga setiap dapat hadis sembahyang 2 rakaat. Jadi hadis Sidin setiap tahun membaca di Jakarta bersama Habib Jindan, Habib Ahmad tuh 1 Rajab sampai 10 Rajab 7.000 hadis. Nang terulang 3.000, nang kada 4.000. Maka dari 4.000 ini terulang 3.000. Jadi totalnya 7.300 sekian hadis. Itu totalnya, tapi nang terulang 3.000 artinya aslinya 4.000. Apa itu sih? Luar biasa Imam Bukhari lah. Dan beliau juga pernah membaca hadis di Madinah di makam Rasulullah. Kemudian beliau termimpi tidur mimpi Rasulullah dan Rasulullah mengakui ke sahihan hadis-hadis Imam Bukhari. Semua hadismu sahih. Quran ya ada di YouTube pulang bahwa yang di akan Sunnah padahal hadisnya ini bermasalah. Nah ada orang yang Nabi Abdullakum Syahrul Azim kemudian apalagi dalamnya itu barang siapa ibadah satu yang sunat maka dibalas 1 fardu ya kan, dan 1 fardu 7 fardu padahal hadis itu bermasalah bisa palsu. Nah dia pulang hanya ini kira macam-macam tuh YouTube medsos Allah macam-macam sudah terbuka. Maka orangnya LC-nya lulusan Corona. Corona itu LC, namanya LK apa? Corona, cok, setrum acuk. Oke, yang wajah Indonesia sudah mendustai orang mantah-mantah. Aku. Kemudian sifat Sidin zuhud dan hafal Al-Quran beliau dan 3 malam tarawih khatam. Seorang sejus semalaman di gereja. 3 malam tarawih hatam. Berarti sebulan berapa kali hatam juga? Yang manfaat adalah di Makkah Madinah itu sebulan hatamnya semalaman sejus. Menghendak gaya Madinah mata Quran tapi berbeda. Sejus semalaman jam 11 kan bisa tarawih. Kan musim nyamuk boleh mana jangan harinya. Nyamuk ambil kok. Rata-rata di sana jam 9 tutupan. Tapi jam 11 selalu sejus. Bacaannya ada di berak maling pulang santai ya. Ya 6 jam 11 saja berikan. Tapi sejus sudah di sebulan hatam. Habis kemudian Sidin wafat di malam Idul Fitri tahun 265 Hijriah dalam usia 62. Makamnya di Khartanah Samarkandi. Pernah Presiden Soekarno hari diundang oleh pemerintah Uni Soviet
daerah situan, makam Imam Bukhari. Aku mau datang di Presiden Soekarno ke negeri kamu, tapi dengan syarat carikan saya makam Imam Bukhari di negeri Anda. Bingung bukannya? Di mana tahunya? Ucuknya, tahu di Wali. Oh, nang lainnya bang syaratnya ada. Dia Presiden Soekarno carikan, akhirnya saya cari dapat di belakang alalam. Nah, belum lagi dibangun untuk kita cerita lah. Akhirnya dibangun seadanya, ya lumayan mewah. Udah datang, langsung jalan. Hanya pertemuan, ini konferensi apa-apa, bicarakan dunia selesai. Lalu kayak di keadaan jadi Soekarno mau kami hadiahin negeri kamu Soviet dan kami bawa makam Bukhari ke Indonesia dengan mau nyebut sayang. Nah sekarang dibina luar biasa Imam Bukhari, kemudian kembali pada Datuk Palambayan. Datuk Palambayan dilahirkan Sidin pada malam Kamis, ya kan? Malam Kamis itu di desa Lok Gabang, dan Abah Sidin bernama Abdullah, ibu Sidin bernama Aminah, persis dengan nama kedua orang tua Rasulullah, Abdullah dan Aminah. Itu juga Datuk Palambayan dari Lok Gabang, lahir Lok Gabang, dan Sidin lahir di masa Sultan siapa, yang memuatkan istana Sultan siapa, memberangkatkan mengawinkan Sultan siapa, datang di Sultan siapa, wafat di Sultan siapa. Perlu tahu Sultan itu lebih dulu pada Palambayan, kerajaan Bagja paling tua Suliansa Kuin Banjarmasin. Sudah generasi keempat kelima nya Datuk Palambayan itu lahir ke-6. Jauh masanya itu nang awal Sultan nang Islam Suliansa Joko Samudro bari gila. Ada bari film di TV hitam putih bari SD. Mun nang film nang lahir hiburan nang Acik aku cintain. Nang umur nang lahir 70-an atau 80-an film Acik. Nang ini tuh tahu Acik itu aku cinta Indonesia. Aceh, aku cinta Indonesia. Tahu bro? Film Aceh buku baru itu di bak TV belum bu. Mata lo pacaran marahnya. Tapi bunga semua pilihan akhirnya itu film Aceh ya kan. Kalau kamu bintang film di Bali, wah itu. Nah, lalu di desa Logabang. Jadi Sidin lahir di akhir kerajaan berkuasa Sultan Tahmidullah I. Tahmid. Nah, ini anak Sultan Inayatullah di atas Inayatullah. Nah, jadi Sultan Suliansa lo di Kuin wafat diganti anak, diganti cucu, nang keempat buyut Belanda masuk ke Kuin menyerang. Dikuasai oleh Belanda Banjarmasin Kuin. Kemudian nang keempat ini lari ke Martapura. Udah mustahil billah wafat di Martapura aja, mulai ditanam. Nah, itu untuk pencapaian akhirnya terus sampai ke negara pemerintah. Lalu balik lagi merebut kerajaan di Banjarmasin, kemudian Belanda sudah terusir apa itu. Nah pas Sultan Tahmidullah ini lahir Datuk Palambayan di Lok Gabang, di akhir masa meninggal 24 tahun, cuma di kira-kira di tahun yang terakhir di situ berapa bulan lahir. Kemudian wafat Sultan Tahmidullah diganti oleh Damsana Kanungsin Tamjidullah, Tamjid. Makamnya di mana ini Tamjid? Ada di belakang pendopo Bupati Martapura ada. Di Kubah Hulu Mu'in ada Tahlilullah, Tahmidullah, Tahlilullah apa sih Den? Nah itu lembaga Martapura. Kemudian waktu remaja, jadi kan tadi bayi itu meninggal Tamjid itu remaja, lalu ahli melukis-lukis dari, lalu ada wayahnya raja itu kunjungan ke desa-desa untuk belusukan bahasa ini melihat, lalu ada masuk balai desa melihat ada lukisan bagus-bagus. Paling terpikat Sidin ada satu lukisan, itu pohon kayu bagus. Makanya Jerome Bahari bila melukis itu jangan binatang atau manusia. Bila manusia tatak bulunya, coret pen cek. Kalau yang melukis gambar matiin dulu. Ya ada yang boleh jangan anak ayam manusia. Tolong Bahari. Karena hadisnya Tuhan melaknat orang yang sobirin tukang patung. Dan hari kiamat siksaannya satu aja, hidupi ya Allah Ta'ala, hidup beri roh, kadang apa kita yang beri roh hanya Allah Ta'ala itu siksaan. Jadi kemudian lukisan siapa ini? Ujar Sultan Tamjid kepada pembakal lah waktu itu orang, oh ini anaknya Abdullah, namanya Muhammad Arsyad, bawa aku ke rumahnya. Ada apa nih? Begitu sampai ke rumah Datuk Palambayan, kemudian keluar Abbasin Abdullah, ada apa gerangan? Ini untuk anak pian berbakat dan ulun kepengen mengangkat anak memboyong ke istana.
Dato kelampayan kada bisi anak tunggal ada. Nah, dan tanya kan kita ujar sama itu kelampayan si punya anak Abdullah kada 5 anak si bin. Pertama Muhammad Arsyad, kedua Abidin, ketiga Zainal Abidin, keempat Diam Penangah, kelima Nurmin. Nah jadi nang beranakan di antara 5 ini 4 aja, jadi 1 nang beranakan ujar Abidin aja kada ini wafat bujang. Ada pun Zainal Abidin 7, ada ini 3, ini 2 ada beranakan benar. Nah cuma yang masyhur hanya durian ketua lain dia. Padahal dalam sang-sang Zainal Abidin itu alim juga. Itu ke Mekah mengaji juga. Kemudian sudah cerita diambil dibawa ke istana, lalu dijadikan lebih kasih sultan kepada Syekh Asad. Kemudian dicarikan guru yang ahlinya di istana, ngarang di kota, gurunya hebat-hebat pada di desa kan, luar biasa di bidangnya. Akhirnya ditakuni sultan seluruh gurunya kayak apa mau tersebut kayak apa jempol kotaan. Akhirnya sudah menginjak remaja, guringan dengan para menteri. Lalu tengah malam ada para satu menteri terbangun melihat Datuk Kerampayan tak angkat sehasta pada tilam penguringan. Menyebutnya tak angkat kebangunnya kan, iya juga tak angkat berduduk, iya juga dipakaki dia di bawahnya. Ini saya ada betukat berapa, ada penopang. Bangun dah pak si Den, gugur menjadi katilam, pak ada Pak Ubin. Banyak gugur nangis si Den, kenapa nangis? Tak angkat tadi. Jangan kenapa nggarapnya, ulun nyamannya sudah dibawa ke langit. Bacaan Kesra banyak mah, habis ya cerita. Mimpi bawa Siti sakalnya tak bangun semua tongkok ayam harus ya kan apa bersambung nih guring nih ada mau lagi ada mau mimpi bersambung itu besar kan. Nah jadi sudah tuh diantara akhirnya sudah lalu ada hasrat sultan untuk berangkatkan ke Makkah. Cuma kapal ini kan pasti bisa di 2-3 bulan yang datang. Lalu sudah carikan bini lunak. Lalu dicari wanita istana juga kada keluar pada istana keraton Martapura. Cari dapat baju. Nah ini kan bakal jadi pedatuan pendirian daripada nang Pendawa Lima ya, nang di Pagatan, Sampil, Tenggaro, Belimo, Tangiran. Baju dari baju dan yang jadi Pendawa Lima, Walimin Oliana 5 orang. Padahal kan ada 5 anak, ada biniannya lagi 9 ke 7 mata ada di ada nang 5 aja ada binian. Cuma nang laki 5 Pendawa 5. Mun orang pawayangan ada sih kong nakal bila kada alim nih kalimanya alim. Namun orang kada alim ada nang cerewet sih kong ngalim minta mulus. Dari orang nang haur nenek mamanya datang minta doakan anaknya si Pulan nih nah. Lain menang lain dulu aja menyenak. Nah itu Pendawa 5 lah. Namun gak binian 5 pendawi. Akhirnya lalu tadi diantaranya tadi beranakan lalu di apa? Gimana? Jadi berlima dia sudah lalu dikawinkan dengan baju istana. Wanita solehah ngaran pilihan raja kan sembarangan. Sudah disorot di antara wanita-wanita istana tuh kan, nang bujang-bujang itu tertuju pilihan sultan kepada baju. Baju pulang bahari baju. Kemudian dikawinkan. Setelah kami hamil baju 6 bulan kapal ke Makkah datang di Banjarmasin. Datang kapal hanya mata kurang kapal dari Banjarmasin kalau kapal benar ke Makkah itu mau kapal halus ada muat sungai kita mau terbantak. Nah jadi kayak apa nih kapal datang wahai Asad bini betianan 6 bulan sudah karena ini penting juga bini betianan gak musyawarah cuma menunggu kapal ini karena mesti menyedatangnya 3-4 bulan jika musyawarah sudah tetap aja sultan ini memberi anak kada mengharasin pada anak. Akhirnya keduanya 4 mata 2 bini. Kenapa jawaban bini? Sudah nanti dinyatakan sultan dan dia teruskan. Kada papa ulun ada aja keluarga di Karaton, mama ada aja keluarga pada sebatang karata. Raja sultan ada aja tuh si dengan ngawinakan. Ada apa-apa kan nyaman. Jadi ulun setia menanti. Ujar baju berangkat ya. Dan ulun doakan dia berangkat. Kurang bahari berapa bulan berangkat? 18 bulan kapal. Wah ini pesawat 12 jam ya coba berubi ini gitu. Hanya ada laut nang rancak nang dulu di daerah Kelompok itu jurang nafas 3 segitiga biru itu pesawat kan gugur bahari suhada di Kelompok itu gugur belum keingatan itu pas di mana jurang nang ulun tulak tadi umroh nang sebelum disebut dari Madinah deh
itu bagian tengah sampai ke kepala berzikir. Nah kok kenapa orang tempatnya? Tapi saya sama baca tawasul dan kebaikan buat anak baru. Mau tahlil itu bukan Jakarta itu. Kenapa? Kok bisa ya? Tahlil. Jadi yang meninggal gue makin tahlil. Ada mati nang gerunungan lah. Apa bos? Nah itu di ya berjam-jam itu menurut kau. Hanya kena lepas itu sudah apa? Jadi tulak udik sama bila lewat situ semuanya. Cuma wah ini canggih kalau pesawatnya jadi dikuat insyaallah barikan seadanya yang ngukur. Karena gancang tarikannya luar biasa. Sudah, kemudian 18 bulan sampai ya kan ke Makkah. Lalu ceritanya Sidin ke Makkah berguru dan mempunyai teman 3 dengan Sidin 4 lalu 4 serangkai gelar. Siapa yang 3? Abdul Bugis, jaga jadi Minantune. Kemudian Abdurrahman Misri Betawi, Syed, dan sudah Sidin di Jakarta ada Habib Zainal Abidin dan makam Abdurrahman Misri ada di Jakarta. Tadi yang tadi bintang jadi. Kemudian yang ketiga yaitu Abdul Samad Al-Palembang, pengarang secara sedikit Palembang. Nah ini sudah bersentuh untuk komen maji nih di Makkah guru nong sama semuanya waktunya sama sampai ke Madinah saya senang kurang lebih 35 tahun lalu di masa 5 tahun di kedatangan ulama Mesir yang sangat alim dari Mesir datang hendak mengajar di Masjid Nabawi Madinah. Waktu di Madinah lalu kepada haluan pengguruan ada sembarangan. Guru nang alim datang di Mesir ya sih pakai ngaji bapak cuma tuh ada belum sama. Itu urun gereja dapat silakan aku bin hendak undangan itu alim bener orangnya. Ujar sesama akhirnya guru dan murid pun mengajar dengan Syekh Al-Qurdi. Lalu singkat cerita Syekh Al-Qurdi mengajar lalu mengajar kurang lebih 5 tahun dengan Syekh Al-Qurdi lalu Syekh Sam'an sampaikan. Kemudian ada satu masalah Syekh Al-Qurdi yang karena perpecahan mulai di negerinya di apa tadi mulai di negerinya apa di Mesir. Wahai murid-muridku, kalau ada yang tahu nah masalah ini diutarakan sudah bla 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 bla. Lalu kadang-kadang sekarang karena kalau masing-masing kita atau apa bukan, aku belum ketemu lagi. Akhirnya sehari 2 hari masih bertakun, adakah sudah nang kau menjawabkan masalah semalam? Guru numan di muka dulu pak ianya nih kadang tahunya. Jadi dari belakangnya sambut menyambut ke atas sampai ke muka, jatuh ke lampain paling belakang. Si ditanya makan pakai tulis sambut menyambut ujung pulang kok sampai ke hadapan perguruan nak macam dulu di perguruan apa tuh di tangan anak dua menjadian lalu disambut Syekh Al-Qurdi. Lalu begitu melihat alhamdulillah kira-kira dah itu. Lalu sekarang siapa yang punya jawabannya? Yuk katakannya. Jadi tadi kata dari belakang belakang sampai Syekh. Nah paling belakang tahu karena dari sini tadi kan ada lagi tahu yang belakang. Akhirnya jadi angkat tangannya itu pelampaian tangan udah ke depan udah korek jalan keluar bisa ngomong menyisir betul nih itu pelampaian nah yang di muka itu sampai ke muka duduk sini bertahan cium tangannya ikan nama jangan ismuk masmuk siapa nama Muhammad Arsyad aslukum asli dari mana Banjar mas Banjar Al-Banjari Ijar Abu Songkol disitulah gelar Al-Banjari oleh Syekh Sulaiman Al-Qurdi bukan Al-Banjari Sidin yang menulis seorang mengarang kita pun kata Syekh Sulaiman Al-Qurdi urusin dari Mesir ini yang menamai Al-Banjari ya tadi jangan sampai Al-Amun Al-Banjari Madinah Al-Madani maka Al-Makki bagus. Nah jadi ulun kan bumi ratai kan jangan indah juga. Nah bumi rati ada. Jadi Al-Banjari sudah. Kemudian beliau setelah 5 tahun lalu ini hendak bertakun karena pulang Mesir. Syekh kami berempat di Lampayan mau melanjutkan dan ini kan memang bahari itu setelah Makkah Madinah itu ilmu pulang di Mesir. Kalau sudah Mesir boleh pulang. Sudah cukup dengan Mesir. Kamu baru-baru sampai ke Maroko macam-macam juga dan Mesir. Kemudian anak apa ya kan? Pulang anak ke Mesir, pulang melanjutkan. Nah, kalau ikam mencari ke Mesir atau yang alim, yang sangat alim, sudah ikam dapatkan di sini. Jadi entah hadis minimah kalau sombong. Jadi
Alhamdulillah yang paling ilmunya di sana adalah aku sudah mengajari sini 5 tahun. Cukup ikan sudah ilmu dan berajarkan agama Muhammadiyah ke Jawa. Boleh. Nah, tegasannya ayo kayak dengar perguruan dan cinta alim di Mesir, nah, sudah ke Madinah. Akhirnya begitu sebelum hadang-hadang kapal nih, nampak bahagian ya, dan itu rangkaian sampai berapa kali Lailatul Qadar selama di Mekah. Lalu berapa kali 7 turunan doakan supaya alim dan akhirnya seluruh umat Rasulullah tutup mata. Kemudian sini 2 Syekh Abdul Somad Palembang Bekandera berdua nih. Wah ya Abdul Somad kan mandiri sini, wah Asad, kita ini selama 30 lebih mengaji Makkah Madinah ilmu bangsa Sunan Kudus itu untuk kurang kesan kita pribadi itu apa? Nah kita bawa makan, kita bawa beli, kita bawa mati, gila. Kita ada habisnya sama juga. Yang kayak Sunan Kudus lain, saya sama aja, guru kita khusus. Baik, begitu diutarakan tadi, ayo masuk pemarhalat berdua, masuk. Lalu dimurabi oleh saya sama. Nah itu, abang guru bahari dimurabi juga, tapi guru bangil. Jadi orang berasapnya karena ada hari ini isim nami baca, makanan nami makan, ada boleh dimakan. Kemudian masuk masalah ternyata sesaman langsung hancur awakna, panakillah. Mau selamat itu mereka pulangnya, Datuk Lapen kadang kayak itu aja melihat ke langit. 7 lapis kampus bumi biasanya telah. Akhirnya sudah selesai, lalu keduanya berhadap. Lalu kesimpulannya keterangan dari hasil yang didapat dari khalwat. Ya sesaman, wahai angkos, Abdul Somad, makam Panakillah, artinya hancur lebur engkau dalam tauhidullah, mengesahkan Allah, syuhud Allah wujud itu panak. Tentang engkau yang mengatakan makam Baqabillah, qaumun Baqabillah, qaumun Baqabillah, artinya ikan kadang melepas lawan perantara, ikan tetap melepas perantara. Nah itu ceritanya kan Sayyidatina Aisyah yang dilepaskan sebulan, nang kada ada jawaban wahyu lagi turun bahwa melepaskan si Aisyah dituduh selingkuh dengan Sufwan, anak Abdullah bin Salul nang gembong munafik. Ternyata hadis ipik dalam hadis Bukhari. Kemudian setelah sebulan lalu sinda jadi dia Nabi ikam boleh kerja ke rumah abang mama dulu Aisyah. Aku ini kada kawangan jawaban lu belum turun wahyu sebulan. Begitu sudah turun wahyu, Nabi berseri-seri mewajibul kal qamar bal adwa min al-qamar bila dapat gembira tuh muhanan itu. Berkunjungan sekusir akhirnya ke rumah Abu Bakar Siddiq. Nah, kemudian mengutarakan ketika Aisyah datang berhadap bertaan. Lalu alhamdulillah ikan aku turun wahyu bahwa ikan lepas daripada tuduhan orang selama ini. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ya Allah, ya Ilahi, macam-macam Allah dipuji. Jadi Abu Bakar karena membawa kabar. Kenapa Allah langsung Allah. Nah itu maknanya Aisyah ada salah Panakillah. Abu Bakar Baqabillah menggantung perantara. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Saya baru dari mana memberi. Coba kita diberi duit 1 juta. Lalu terima kasih Allah, saringnya. Bang, terima kasih ya. Mau kembali lagi kena. Manusianya saling. Itu jadi artinya itu tambah adab. Gitu. Tapi kan salah juga. Memang Allah juga mengenai pahamnya saling. Oh, ini hakikat terbakar. Aku bingung antara yang gerakan barinya mungkin memain hakikat ramija. Kalau bina kan terpakainya. Nah, bangsa benaran dan itu doakan Allah. Itu artinya komun Panakillah Aisyah Baqabillah Abu Bakar. Udah akhirnya beliau pulihkan Mbak Ampak nih sontang seruntung bulik sama bimbel ke Indonesia. Bimbel bulik lalu sehingga di Betawi 2 bulan dengan ulama Betawi asal raya lalu kunjung-kunjung dengan ada situ tangguhan daripada Belanda menampung dibawa ke laut. Berapa dalamnya? Sini ahli balak 2 dan kasat belaan sekian 100. Pas mau diukurnya lawan usus meteran modern juga Belanda pas. Lalu ya teman di mana ada air ada ikan. Nah, dia Belanda pas benar butik buah nyur. Kan kata-katanya di mana ada air ada ikan. Butik buah nyur di Belanda. Ayo butik di sini. Butik. Begitu memutik, membelah pokoknya nih kok ini. Lalu bahari silin bulik karena kapal dibari ranjang dan cermin sampai ini ada dalam pagar itu di Masjid Tumpang ranjang dan cermin sini itu hadiah daripada Belanda dan Belanda menggaransikan Tuan Haji Basar itu bahasa dari dia nunjuk menghafal itu dari Belanda sembilan kebesaran baju banyak yang orang lain dari oleh-oleh sindang bulik karena ulama luar biasa ini alim dan beberapa akibat di Jakarta nangsin betulakan karena salah mengaras berdiri sin
dia acumakan juga kurang tahu tambus ke Mekah nang bimbing nang punya tadi sin acumakan tidak ada pak nang kesana nang sin pada orang sini nah bacung ada keramat. Nah itu keramat sidin lah diantaranya. Kemudian beliau sampai tiba di bulan Ramadan ke Martapura disambut oleh Sultan Tahmid anak Tamjid nih. Nah tabulik sedikit ada tali kuat. Jadi waktu itu setelah hamil tadi bini tadi nang bajut tadi melahirkan cewek. Lalu disuruh menghabarkan ini berangkatlah Zainal Abidin ading sini tadi berangkat guna berhaji oleh Sultan. Kemudian habarkan Nuhun Muhammad bininya sudah melahirkan anak cewek beginian. Nah waktu mendengar bisi Imam Syamul Asad ini anak gadis lalu nang bertiga serangkai nang tiga tadi hendak menjadi menantu. Angga Bugis pinang berabot, Pasang Lembang pinang berabot, non misri. Kayak terus seberapa pun aku ada sesuatu siapa kau jawab langsung menikahkan saat ini. Waduh, napa. Akhirnya dimenangkan, dipasrahkan oleh Angga Bugis negara sudah jodoh oleh menang, akad nikah. Lalu si Bobulik diminantu. Nah, Bobulik habis tiba di Ramadan di Martapura, kemudian siapa tak aja sih masuk ke Tamjid, Abah Ulun dan Tamjid sudah meninggal. Cuma wasiat sini lengkap sudah bahwa ulun untuk mempersiapkan kedatangan dia. Kian seorang besar dan guru dan murid nang utama dari Kalampayan Sultan Tahmid alim. Nah, orang bahari gubernur mengaji, raja mengaji alim raja. Sampai Sultan Adat itu bergerak al-wasiqu billah. Orang kuat percaya iman yang dekat dengan Allah. Wah ini adalah gubernur Kota itu kejogetan paling. Gemoy. Nah, bawa joget, orang mengaji di mana? Sultan Adam al-Wasiq billah. Nah, lalu datang, sudah. Nah, jadi Sultan ketiga nih, lahir Tahmid, nama Boyong dan memberangkat menggunakan Tamjid. Kemudian datang Tahmidullah 2 anak Tamjid. Karena Tahmidullah 1 Marina si Tahmid nih, karena itu adalah dalam sana kuitan kakaknya Tamjid ya kan. Tahmidullah 2 nih. Nah kemudian mengaji sehingga wafat Tahmidullah 2 ini di masa Datuk Kalampayan belum wafat karena Kalampayan berumur 105 wafat. Lalu diganti anak sidin siapa? Sultan Sulaiman Karaminta. Sultan Sulaiman itu anak Tahmidullah 2. Nah lalu Datuk Kalampayan sempat 10 tahun aja sidin hidup di masa Sultan Sulaiman, wafat Datuk Kalampayan di masa Sultan Sulaiman yang keempat. Tidak 4 raja ya cinta tahu. Sedangkan raja banyak puluhan Banjar tuh. Yang sebelum sidin 5, 6, 7 orang setelah sidin pulang sampai Sultan Adam kan. Nah jadi setelah itu lalu sudah 20 lebih juga berkuasa Sultan Sulaiman masa 10 wafat. Kemudian mati Sultan Sulaiman disambung oleh Sultan Adam anak sidin al-Wasiq billah. Nah itu dengan Sultan Adam terhenti. Lalu zaman sudah mulai Soekarno. Lalu ampi kerajaannya kan di Jawa juga kan ada Majapahit, Siliwangi macam-macam ya. Banyu Irang, Kebu Irang, ya kan? Segala sapi Irang, Adangan Irang. Nah itu raja-raja macam-macam. Majapahit di Jawa juga, Sriwijaya apa kan? Wah ini jadi pesawat Sriwijaya ya. Nah itu akhirnya, nah kemudian Talimpo lagi sedikit. Talimpo pulang. Jadi Sidin Bulik ini rupanya naik kapal laut di tengah laut badai sikelaan. Lalu Sidin bertawasul pemuluhan. Semuanya pun disambat, terutama saya Semang. Kadalawas muncul makhluk Allah paling gede, jin. Kutinya tampuk pindah hamuk kapalnya. Kutinya, sekali siapa ikan itu sampai ulun murid pian juga waktu di Makkah. Nah kayaknya tadi puasa sedikit. Jadi waktu di Makkah, menghadang-hadang kapal haji, Sidin kada langsung mulik. Sidin disuruh mengajar di Masjidil Haram, itu Kalampayan. Nah jadi ujar ulama, ujar Habib Qutbi Al-Atas Jakarta, tidaklah orang ulama bahari wali-wali kita di Indonesia sebelum pulang mengajar itu kecuali mereka menguasai mazhabul arba'ah. Karena murid situ di sini mazhab 4 turunan, maka itu pun Syafi'i datang bertakon Hanafi, ada penjawab. Maliki, ada kawa, Hambali, lain Hambali di rumah kawan. Jadi Imam Ahmad bin Hambal, nah kita bisa kawan Hambali. Jadi kami pun minimal mazhab 4 menguasai karena murid ini bulan sana macam-macam ngalir nih mazhabnya. Dan ya Syafi'i. Nah lalu si murid kapal laut badai ternyata datang jin. Jin itu bernama Balya bin makan gelar Dato Bedok. Dato Bedok ngau. Arang sin Dato Bedok. Kem siapa? Ulun ada jin di Timur Tengah.
Jin dan Jun. Itu Jin Jun itu ya Bayo ternyata. Lalu dalam riwayat ada kisah yang lain sebab mengikuti Maulana ke Banjar sekaligus jadi khaddam Maulana kena sampai wafat. Nah, berjanji. Jadi ulun ini artinya adalah murid pian juga. Nah, yang rutin mengikuti pelajaran pian. Nah, lalu ngadang al-badabut al-mina yang bersompol mengikuti lalu diikuti lalu dengan itu ulun ini hendak bahadam ulun tempat ke Banjar aku napian jadi kalau apa ini makan tempat juga ini berjalan di laut bahaya lawannya terabang sesukanya ada makan tempat dia terserah tapi jalur sompolan itu kalau itu kan sahabat jinnya nang hendak tapi jinnya alim nang penghuni neraka itu surga itu dua dari jin dan manusia, iblis setan nyata sudah ahli neraka. Lalu pertanyaan di medsos, masa apa iblis dan jin itu masuk neraka kan dari api? Kenapa jika tahanan api? Nah sekarang kita tipu orangnya mengatakan pak sakit ya. Nang menipu pipi kan dari apa tercipta kulit. Nang menipu kulit, tuh kulit pada kulitnya sakit. Api sama api minggu juga. Tipaunya jawabannya pas terjawab kan. Nah, padahal kan iblis dari api masa dalam neraka tersiksa. Nah, khalaqtu min nar, atau min tin, Adam. Akhirnya sudah lalu ditunjuk oleh Datuk Bedok tadi ke Banjarmasin nang tadi 18 bulan 40 hari aja. 18 bulan dari duit Honda berapa? Honda rancak kalau nya setahun 12, kalau nya 2 tahun 24 lah. Lalunya 3 tahun 36. Jadi namun ini 18 bulan tulangnya tadi setahun setengah lebih lah, setahun 8 bulan. Nah ini boleh 40 hari ya. Kada sampai 2 bulan yang sampai. Ya 2 bulan 60 hari lah. 40. Kenapa ditunjuknya lagi? Lagi pada tuh kapal. Tapi kita merasa keanuanku. Jemaatnya menunjuk tenang. Sampai makanya tiba Ramadan ini. Nah itu sedikit. Lalu bahadam kedua. Ulun bahadam dan pian. Dan pian wafat, bila pian wafat untuk hui makan pian. Akhirnya bisi anak dua bentuk al-badabut al-mina ini namanya Abdul Qahar dan Abdul Qahir. Abdul Qahar ditugasakan menagih janji-janji orang yang benazar kadinya atau ingkar. Sudah kabul dia menyelus anak untuk kuliah enggak jarah lampayan mana kambang bisa jauh balik kambing. Bari untungmu dapat namiko kambing. Apa bari SD. Anamiko ngulung Cina bahajat kambing anamiko anamiko babah nyurang kambing tuh menazar aja kabul hajat kambing loh. Nyurung di kambing ada nang kambang. Nah, bila kada ingat ketawa-tawa atau ingat program itu nenek alkohol nenek menagih kena kacaknya di apa-nya kan. Supaya ingat gitu jadi tahan mati hidup bang. Abdul Qahir bang, nah itu ujar ke Abu Suku membantu anak durian nang dianiaya orang di negeri mana kan. Dia itu orang pun bina boboan kelampain dia kabina nyumbang kada tahu. Nenek kan namanya apalagi berteriaknya Dato, Dato langsung ini yang buka. Itu Abdul Qahir sampai ini aja masih hidup tuh al-badabut al-bin itu berdok ada jadi kerampaian nak tahu kan. Ada buahnya pemalam situ kuring nggak bisa mulin nak penuh bulan itu kerampaian kurang di luar situ aja nang cakap bayangan tak jangan juga meson sih itu kurang mundur kayak bisa talas gitu. Terus biasa berapa binak lagi gitu ada langsung pindahnya. Nah itu kepalahkan makam Datuk Kuring itu yang itu aja makanya belawang yang gitu lah. Habis kemudian singkat cerita beliau pun hukum-hukum Islam dan beliau diberi tanah makanya sungai Tuan simbol irigasi kemudian diberi karena kelampaian itu nangsin bamakom dan tungkaran 2 kemudian dalam pagar 3. Nah dalam pagar sih karena binya 4 jadi rumah 4 plus musola bila mati sikung disulam makanya jumlah binisin 11 yang mandul 4 yang beranakan 7 dari yang 7 anak ini 30 anak 11 cucu 30 anak 11 cucu 30 anak 11 cucu apa lagi loh. Nah kemudian dari cucu dan anak ini nang bertetal mukti 10 yang kodi 11 penghulu sampai wahini kan hitungan penghulu jadi mufti 10 kodi 11 yang antaranya mufti paling awal 2 mufti As'ad cucu nang dari cucu pertama As'ad dari anak mufti Jamaluddin
Lain suruh mufti Sungai Jingga itu buyut. Kamanakan di Lima Rabahan, kamanakan Qadi Amin Ma'ruf itu buyut. Nah, ceritanya kemudian beliau pun wafat. Nah, itu. Nah, di antara wasiat pulang si Abdurrahman Syekh Sakat jadi Jusiden dia menurut Ancak Abah Guru Mulyana sebesar-besar harapan hamba kepada zuriat Maulana dan yang lainnya bahwa bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu agama yang manfaat karena sepanjang pengetahuan hamba tiada adalah martabat yang paling tinggi setelah martabat kedua melainkan martabat ulama. Makanya ada Allah Syekh Abdul Rahman Siddiq berkata tak ada pangkat pun mengambil sini kan kalau sini tingginya setelah angkat nubuahnya hanyalah pangkat ulama. Dan hadis Nabi ada ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Protes Nabi Allah Musa. Muhammad, ikam ucap ini tentang kehebatan ulama ikam tentang kaya Nabi Bani Israel. Baiknya Nabi dipanggil Allah berdoa dan datangkan ruh Imam Ghazali. Nah ini di antara ini belum lahirnya itu rohnya aja panggil lo. Jasadnya belum saya nama Ta'ala kan belum. Panggil, tanya Nabi, tanya, siapa nama? Ngaran Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Aduh, jadi bisa. Aku kada bertanya kai non datuk, kada bertanya abang kai kan. Nama ikam ya, pian lupa kan. Waktu dicana Allah Taala, apa yang di tanganmu itu hai Musa, ya kan? Mafia dikaya Musa, dia asoya atau kaun. Apalagi wa akhushuha ala biha wa nami wa liya biha ma'ari wa ukhra. 4 yang jawab teringat kan? Wah, jadi musik. Bujur. Tuh, ya Nabi contoh. Bujur. Nah, itu sudah disaksikan oleh Nabi Allah Musa. Ruhnya ya belum lahir Ghazali. Asidin kutubul ulum, ya kan? Nah, itu kutub ilmu. Begitu kutub. Nah itu pesan Siden terakhir lah. Jadi Siden jangan sampai kadang menuntut ilmu lagi mengkampen menuntut ilmu tuh doa pertumbuhan bilanya kanu ada ya berdagang bisa suge menuntut ilmu langsung jadi pertumbuhan insyaallah telah. Kemudian Siden wafat tanggal wafat adalah tanggal 6 Syawal malam Selasa antara maghrib isya. Nah Siden bawa siap bilanya waktu itu sungai nang di Muara terus ada orang nang kami kabupat terus tau. Itu kemarau. Nah, bahari ulun lagi nunggu kelapain pernah bakal otok sampai mengikat kakubah datuk. Wah ini mati sudah sungainya. Kalau kanan kita belok sungai Tuan ini terus lagi jembatan penuh terus. Nang gerbang permintaan terus itu sungai. Sungai kalau dia apa? Ya kabuannya bilangnya buat kelapain langsung dari dia laginya kan. Lalu anda kelotok minta duit aja disimpahnya mau bangun. Jadi sampai kita namuni nambah kelotok sampai ada tak sempat menamui tak umur lagi SD. Nah lalu Datuk Kelapain ini Presiden bilanya memungkinkan karena bilanya hujan aku apa tolong aku tanam di tanahku nang Bali Sultan di Kalampayan situ. Nah sekalinya aku itu meninggal maghrib hujan aja. Kayak di buluh yang Bali terus sampai subuh hujan akhirnya banjir mata purana lalu bebanyu lalu memungkinkan wasiat. Dan yang keramat kedua ada juga sama Siden Angah Hilmi aku halus itu sama Kumarau juga Siden meninggal toh tapi hujan aja akhirnya wasiat itu juga ya namun kubah itu sama Siden Nuti tapi itu sudah turun ke berapa tuh kelima Angah Hilmi itu sudah kelima Siden. Nah itu sama keramat. Kemudian berusia beliau adalah 105 tahun. Perhitungan Hijriah dan 102 menurut perhitungan perhitungan Masehi ya kan nasional. Nah, kemudian hujan pun turun dengan derasnya membanjiri sungai-sungai yang kering sehingga memungkinkan wasiat beliau agar ditanam di Kalampayan tanah milik beliau. Namunnya di situ kemarau bahwa aku ketungkaran karena bini Sidin sudah ada berdua Bajut dan Biduri. Itu bini pertama dan kedua di tungkaran Sungai Sipai. Nah di situ baku berjuang Bugis Minantuk. Nah ulang tak boleh sedikit. Jadi begitu tadi kan begitu semua Minantuk. Karena ini tadi dapat menjawab nikahkan langsung Mekah. Karena tadi bisi anak gadis sekali bulik bukannya gadis lagi anak bisi cucu beranakan sebenarnya Syarifah. Lalu kan bin Bajut tadi bisi laki pulang.
Utsman, kampung Melayu Utsman, bicara Habibnya Utsman melahirkan lakian Muhammad As'ad. Nah, lalu Jabir Hatim kehebatan beliau dihitung mundur pala sekalinya tahun bulannya sama. Memang jamnya terdahulu Banjar 5 jam ya Allah, tapi gawinya terdahulu di Makkah. Mungkin di Makkah mbak subuh mbak acara pernikahan tadi di Banjar jam 11-an. Mbak maju kan berarti 5 jam. Ya kan? Mbak subuh jam 6 taruhlah. Jam 6-nya jam 7, 8, 9, 10, 11-nya 5 jam terdahulu Banjar. Mungkin jam Banjar di Banjar mbak acara menikah akadnya itu dengan Utsman jam 11. Di Makkah mbak ada subuh sah jam 6 itu kan, atau jam 10 sini jam 5 sana. Nah, itu mundur. Lalu itu wali bapak, di sini wali naib. Talamah kuat wali bapak, jadi pas saja dengan Utsman di sini saja karena wali naib. Nah, jadi wah ini kan ada lagi pangkat qadhi, ada lagi sudah. Jadi nah ada naib di satu lagi. Memang kalau jenjangnya pertama wali tinggi mufti, kedua qadhi, ketiga naib. Naib ini dalam pendakwaan bayan ada 10 yang naib menikahkan orang yang tidak ada wali. Di antaranya wali yang umpamanya belayar entah kemana, tahu dicari dia turun 3 hari loh, bila ada tahu hanya naib. Tapi bila datang hanya diulang aja, bukan ada sama diulang. Nanti disunatkan ya kan, bukan ada. Kemudian yang kedua jarak kosor, ini tuh hilang di kampung, maksudnya hilang di kampung cari. Atau yang kedua walinya jarak kosor, boleh naib. Ternyata pada saatnya nikahkan ya, tapi kan boleh ada naib. Nah itu di antaranya 10, di antaranya 2. Nah ketiga jadi pasik udul, artinya wali yang ada nih, kan nikah kan, bijunannya dikit, udah sudah ada pilihan pilihan dah, kenapanya itu udah indah sampai jadi pasik naib. Nah jadi banyak ya naib, fungsinya ada 10 itu dalam kita boleh dari orang PNU. Ada gampangan jadi naib. Harus alim, pegangan guru syariah, guru sih jadi bari guru hatim itu kitab hadis Betawi di rumah Qawaninus Syariah, undang-undang keagamaan. Situ bertahkim ada tahkim dipakai oleh Abuya, pelipapan dari naib ada abahnya ada kan pakai guru anak dipakai ulang tahkim. Caranya ada jadi Utsman. Jadi silakiannya berizin bapada lawan tadi menang tadi tahkim menjadi tahkim pilih pada Bana nikahkan ulun dengan ini, diambilnya Bana nikahkan ulun dengan ini, dan lalu nanti langsung akad dengan Abuya Isra nih. Liman itu dawar gampang langsung kamar kepulauan melapor yang tahu. Waktu itu ulun belum terbuka, tapi sudah ada. Jadi ulun mengguru Syarwani itu bergelar profesor doktor kita. Profesor doktor insinyur longor atau lain, profesor doktor kitab sidin ahli kitab itu Abu Yaman Geja profesor doktor juga di Mekah. Kada ketahan luput gawe sidin, lalu Gunawir bisi kitab. Situ ada bang pendapat Ibnu Imad dibawa ke komplek Lusopor sampai kan. Ada orang ini ada pengkawannya itu. Oh iya, itu Ibnu Imad tapi lemah bang namanya. Lemah cuma kalau untuk dipakai ya boleh lah. Untuk perhukuman kodi mungkin gede. Karena kada kuat. Tapi kalau untuk amaliyahnya aja boleh. Tuh kurang profesor doktor, akhirnya buatnya di ini ini mau mana? Tuh tahkim sini pakai tahkim ada di kawan Indonesia kita ada. Nah luar biasa. Jadi ada gampangan jadi pengelola naib itu menggadang masuk itu jangan bisa nikahkan orang kada sah. Ada nanti nikahkan orang kada habis iddah kada sah. Iddah ditalak tuh salah satu huruf 3 bulan, iddah wafat 4 bulan 10 hari 126 hari lah. Dia wafat ini baru tutung idahnya kawin nikahkan biniannya kada sah. Habis kemudian beliau pun tadi meninggalkan zuriat banyak. Nah kemudian beliau pernah di telegram dihabari oleh utusan Palembang, ya Asad jadi aku ke Palembang berjuang, aku pernah mengkafir ya berjihad, jadi untuk orang bayar aku berjihad jualan anak cucu supaya anak cucu ini ahli beritaan jangan ada nambungulnya jihad juga tuh berjihad kepada anak cucu. Nah makanya beliau membimbing masyarakat terlebih zuriat, mudah-mudahan berkatnya ya kita Pak. شرف العلماء حكماء يروي الظما علما العلماء حكماء يروي الظما علما العلماء يروي الظما يجدنا
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. وصل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الأولين والآخرين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تنصر عرضنا عليه وأنت خير الوارثين. وصل وسلم على سيدنا محمد النبي عليه وصحبه أجمعين. اللهم صل وبلغ وادعو من سخر على من عين إلى الخير بهذا المجلس وبركاته منا وواصلة ورحمة نازلة ورغبة شاملة صلى الله عليه وسلم ونهدي إلى حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل من وصل وقربه وتابعين وتابعين بإحسان ودين وسوسا يا الله. beritahunya hamba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail وحسن إلى الهجر إلى وهي بالأقوال الشيخ محمد بن أدم البلاد السمن المدني والهجر الشيخ المعشر البنجلي وشيخنا الإمام نووي أمة نووي المرأة المدني اليومي وسجدنا يا الله شيخنا الشيخ أشرف أنور بن هادي إسماعيل وشيخنا الشيخ شاورني عبد الباقي شاورني عارف شيخنا مراد رحمه ومزل من عبد الباقي سقوط وخصوصا رحمة الله ولسبب أبيهم هجة حليمة سعدية بنت إسماعيل سمع بن جاي هادي بس بن سمع هدي الرقية بن هدي عبد الصمد هدي عبد الصمد بن سعد بن سعد وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وعبد المسلمين وأوصل ذلك منا إليهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واغفر لهم وارحمهم واجعل الجنة مسواهم ومأواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل اللهم بقبله ولا تأخذنا على غره واجعل آخر كلامنا من الدنيا عندنا أجلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أحيينا عليها يا حي وأمسنا عليها يا ممسك بسنا عليه وبرنا يا بس ورفعنا وانفعنا يا من ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا الله ya kirim dengan berkat kami malam ini menghauli 4 wali daripada awliya ya Allah. Yang pertama Imam Bukhari Muhammad bin Ismail, kedua Datuk Al-Ban Syekh Muhammad Al-Banjari, yang ketiga ya Allah Syekh Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani, yang keempat Syekh Kasbul Anwar bin Haji Ismail. Ya Allah mudah-mudahan dengan berkat mereka semua Engkau ampuni segala dosa kami, ibu bapa kami dan semua yang hadir dan keluarga kami semua rezeki yang halal, rezeki yang menyampaikan kami sebelum wafat ziarah Makkah dan yang Madinah haji dan umrah sebelum wafat, dan Engkau berikan kami yang keselamatan dunia dan akhirat, dan Engkau kabulkan segala hajat yang hadir, hajat dunia dimudahkan dan hajat akhir mendapat keampunan dan syurga. Dan mudah-mudahan ya Allah Engkau hindarkan kami semua daripada bala penyakit dan musibah. Amin khusus di negeri ini Kau terbaru ya Allah ya Karim rahmatika ya arhamar rahimin. Dan Kau jadikan kami ya Allah anak-anak kami jadi anak yang soleh solehah dan mengikut daripada ulama yang empat ini ya Allah ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya maulana ya mujib ya hadiran ya ghib. Tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah taqdi hajatina ya rahman taqdi hajatina ya rahim wal muslimin qarib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya rabbi bil
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم. Baik, Isya, Tuan Pemirsa, pada batal Isya, sudah